السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس وائرس سے محفوظ فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم پر سے یہ آزمائش جلدی سے ختم کرے۔ آج میں آپ کو جس صورت کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں اس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قرآن مجید کی سب سے اچھی صورت قرار دیا ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جو کتاب قرآن مجید ہے اس کی ابتدا بھی سورہ فاتحہ سے ہی کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے ہمیں نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم بھی دیا ہے، اور اس کے ساتھ ہمیں اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی بیماریوں کی شفا رکھی ہے، اور خصوصاً اس میں جو ہے اگر آپ کو کسی زہر والے کیڑے وغیرہ یا کوئی کسی جانور نے کھا لیا تو اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کا حکم دیا کہ آپ پڑھیں، اور اس کا جب دم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں شفا رکھی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ میں کوئی اللہ تعالیٰ نے آزمائش بھیجی ہے تو آپ اس عرصے میں سورہ فاتحہ کا ذکر کریں تو اللہ تعالیٰ اس کو آپ کی پریشانی کو جو بھی مشکل ہے اللہ تعالیٰ اس کو آسان فرماتا ہے۔ تو چلیں اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد کا مطلب ہوتا ہے تمام تعریفیں، للہ اللہ کے لیے ہے، رب العالمین جو اس رب کا جو تمام جہانوں کا مالک ہے، رب ہے۔ الرحمن الرحیم، رحمان ہے اور رحیم ہے۔ رحمان کا مطلب ہوتا ہے مہربان، اور رحیم رحم کرنے والا۔ مالک یوم الدین، مالکی مالک ہے، یوم الدین بدلے کے دن کا، آخرت کے دن کا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد، اب ہم لوگوں کے لیے کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو کیا کہنا چاہیے، ایاک نعبد، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وہ ایاک نستعین، اوکے، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک راستہ بتا دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مانگنے کا طریقہ اس صورت میں بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا تو کس طرح مانگنا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا تو دکھا دے مجھے، صراط المستقیم سیدھا راستہ، صراط الذین انعمت علیہم، صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمت جن پر تو نے انعام کیا، علیہم ان پر، انعمت علیہم جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوبی، غیری اور نہیں کرنا یا ہمیں شمار کرنا، مغضوبی غضب کیا گیا، علیہم جن پر، والضالین اور نہ ہی گمراہوں میں۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنے کا ایک طریقہ بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ ہے کون، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، ٹھیک ہے۔ دیکھیں پہلی آیت میں آتا ہے تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں جو اللہ ہے، جو تمام جہانوں کا رب ہے، صرف دنیا کا یا کہیں نہیں، تمام جتنے بھی جو بھی ہیں جہان ہیں ان سب میں صرف ایک دنیا تو ہے نہیں، بہت سی مختلف دنیا ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانا میں تمام جہانوں کا رب ہوں، رحمان بھی ہوں اور رحیم بھی ہوں، مہربان بھی ہوں اور رحم کرنے والا بھی ہوں، اور کس کا، آخرت کے دن کا مالک بھی ہوں۔ اور مجھ سے جب مانگنا ہے تو کس طرح مانگنا ہے، ہم نے اگلی جو 3 آیات ہیں نا ان میں ہمیں بتا دی۔ اب اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے کی طرف لے جائے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ سورہ فاتحہ جو ہے ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے، اور یہ اس لیے بھی پڑھی جاتی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، یہ جو ہم دعا کر رہے ہیں نا اس میں سیدھا راستہ، یہ اللہ تعالیٰ یہ دنیا میں ہم آئے ہوئے ہیں، اس پر آزمائشیں اللہ تعالیٰ نے ہم پہ بہت سی اتارنی ہے، اور اس لیے ہم ہر نماز پہ دعا کرتے ہیں کہ جب بھی ہم شیطان ورگلائے گا اور ہم یہ دعا کر لیتے ہیں اللہ سے نماز کے دوران، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، تو اللہ تعالیٰ شیطان کو ایک مرتبہ پھر اس کو سائڈ پہ کرتے ہیں اور ایک مرتبہ پھر ہمیں
सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है हम सबको हिदायत नसीब फरमा और हम सबको सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक नसीब फरमा। अब हम आ जाते हैं अपनी दूसरी जो आयत है उनको कहते हैं अत्तहियात। ठीक है, अत्तहियात के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। जब मेराज का वाक़या पेश आया था, मेराज का वाक़या कुछ रवायात में आता है कि जब आमुल हुज़्न यानी गम का साल था, जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा फौत हो गए थे अबू तालिब, और उन्हीं के 3 दिनों बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी और उम्महातुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह का इंतकाल हो गया था। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा गमज़दा थे और अल्लाह ताला ने उनको अपनी मुलाकात का शर्फ बख्शा था। और कुछ रवायत में आता है कि ये जो मेराज का वाक़या ये 5 नबूवत के 5वें साल हुआ है, और ये जो आमुल हुज़्न है ये नबूवत के 10वें साल का वाक़या है। तो अब हम चलते हैं, अब मैं आपको बताती हूँ इस वाक़ये के साथ और इसका क्या आपस में कनेक्शन है। वो कुछ इस तरह है कि जब अल्लाह ताला ने भेजा था हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को, और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो रहे थे, आपको जगाया और उनको बताया कि चलें आप उसमें एक सवारी थी जिसका नाम बुराक रखा गया था, बुराक पर तशरीफ़ रखें। और जब वो उनमें बैठे थे और उसकी जो बुराक की जो रफ्तार थी उसके लिए कहा जाता है कि जहाँ तक निगाह पड़ती थी बुराक का अगला स्टेप होता था, मतलब अगला कदम वो उसका इतना तेज चलता था वो। फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से किधर चले गए, मस्जिद अक्सा जो कि शाम में पाई जाती है। वहाँ अल्लाह ताला ने अपनी मुआज़े के ज़रिए बहुत से अम्बिया इकराम को इकट्ठा किया था, और वो सब मस्जिद अक्सा में जमा थे और वो परेशान थे, सोच रहे थे कि हमें नमाज कौन पढ़ाएगा। तो इतनी देर में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि आप नमाज पढ़ाएं। और फिर जब वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई, उसके बाद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आपको इस हमारी दुनिया से आसमानी दुनिया पर ले गए थे। अब इसमें भी 2 रवायात आती हैं, कुछ कहते हैं कि ये भी सफ़र बुराक पे ही हुआ था, और कुछ का कहना है कि ये एक मेराज, बेसिकली कहते हैं सीढ़ी को, ये जो हम सब के घरों में पाई जाती हैं, और मुख्तलिफ अगर आप किसी मॉल वगैरह में चले जाएं तो लिफ्ट भी सीढ़ी ही की उसमें आती है, ज़ुमरे में आती है। तो हो सकता है कि इसी तरह की कोई चीज़ होगी, वल्लाहु आलम। खैर, जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान पर पहुँचे तो वहाँ 7वां आसमान पर मुख्तलिफ अम्बिया के साथ उनकी मुलाकात हुई। फिर जो एक मुकाम पे हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, जिस मुकाम को सिदरतुल मुंतहा कहा जाता है, कि अब मेरी यहाँ से आगे मुझे भी इजाज़त नहीं है, आप इससे आगे जाएं। फिर वहाँ जब पहुँचे तो अल्लाह ताला के साथ रूबरू मुलाकात हुई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गिर गए और ढेरों दुआएं की। और तब जो मेराज में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तोहफ़ा पेश किया था वो ये था, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। ये है तमाम कौली, फ़ेली और माली इबादतें अल्लाह ताला के लिए हैं। इस पर अल्लाह ताला ने जवाब दिया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम हो आप पर ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अल्लाह ताला की रहमत और उसकी बरकतें हों। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, और सलामती हो ये फरिश्ते जो उधर मौजूद थे उसमें, जिन्होंने अर्श उठाया था, उन्होंने कहा सलामती हो हम पर और अल्लाह ताला के नेक बंदू पर। और जो हज़रत जिब्राइल जो उधर खड़े थे साइड पे, उनके लिए कहा जाता है कि उनने यह आखिरी कलमा पढ़ा था, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मैं गवाही देता हूँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बंदे और रसूल हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सबको आज का सबक समझ आया होगा, और अगर किसी को भी किसी किस्म का मसला पेश आ रहा है तो वो ग्रुप में आए और डिस्कस करें, ताकि हम जो भी मसला आ रहा है उसको हल करें। तो चलें आज का हम अपना लेक्चर ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।